عورتوں کو اس میں ثواب ہے، لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے، دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے۔ کوئی روٹی جلتی ہے جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک اور بیان سید امیر القادری صاحب کا لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، تو ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ بہت ہی پیارا سا یہ ویڈیو ہے، بہت پیارا سا یہ بیان ہے۔ سید امیر القادری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورت سا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ پیارا سا ضرور کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں بنا دیری کے آج کے اس چھوٹے سے بیان کو، ملتے ہیں ویڈیو کی آخر میں۔ جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ رات کے 3-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا۔ سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ۔ درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے۔ ایک بار درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا با وفا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی با وفا مل جائے تو وہ دوست تو آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق کے مطلق خدا وحدہ لا شریک نے کھلایا۔ اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو
जिसको जो चाहे अता कर दे। यकीनन मेरे आका जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं, जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं। मगर सुन लो, अपने आप को फरेब न देना। फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, जोहर की नमाज में कारोबार में मसरूफ रहकर मस्जिदों को वीरान करने वालों, असर की नमाज में बाल बच्चों के साथ टाइम पास करके खुदा के सजदों से दूरी अख्तियार करने वालों, मगरिब और इशा में दोस्तों के साथ उलहपाड़ में लाहो लाइब के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, जिस नबी के बारे में कह रहे हो ना कि वो हमें जन्नत में ले जाएंगे, वही रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज को छोड़ोगे तो ना रसूलुल्लाह के दामन में पनाह मिलेगी, ना खुदा के दामन रहमत में पनाह मिलेगी। मेरे आका ने सहाबा से कहा, सैयदना अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा अगर हो सके तो किसी बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, क्योंकि बेनमाजी जहां होता है उस पर आसमान से लानत बरस रही होती है। जो उसके बाजू में बैठे उस पर भी उसके असरात आ सकते हैं। इसलिए मेरे आका ने तो बेनमाजी की सोहबत में बैठने से भी मना फरमाया। आप अधूरी आधी रिवायतें लाते हो और खुशफहमी में गिरफ्तार रहते हो। सुकैत वालों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन मेराज मुस्तफा के इस मौके पर मैं तुम्हारी बारगाह में गुजारिश करता हूं, अपने इस खादिम फकीर कादरी की फरियाद सुन लो। खुदा के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कभी नमाज मत छोड़ना, क्योंकि नमाज छोड़ दोगे तो रसूलुल्लाह की निस्बतें कमजोर हो सकती है, दामने रिसालत हाथ से छूट सकता है। और आपको एक बात बताऊं, आइए जरा उससे बड़ी बात सुन ले। मेरे आका ने एक दिन सहाबा से फरमाया, अगर मेरी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ख़वातीन इस्लाम, औरतों का हाल क्या है? उनको ज़ेवरात से प्यार है, उन्हें कपड़ों से प्यार है, उनको शादियों में शिरकत से प्यार है, उनको वलीमों में शिरकत से प्यार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहनों, तुम भी याद रखो, आप बहुत डींगे मारती हो ना, मेरा शौहर तो करोड़पति है, मेरा शौहर तो अरबोपति है। मेरी बहन, शौहर और की तू शरीके हयात है बस। हाँ, बहुत किस्से गढ़े आपने लैला मजनू के, शीरीन फरहाद के। मैंने भी मुमताज और शाहजहां को तकरीरों में खूब बयान किया, करता भी हूं, आगे भी करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, कोई अपना जो है बस सिर्फ दुनिया की हद तक, अगर वफादार है तो दुनिया की हद तक, वरना लोग तो दुनिया में भी वफादार नहीं है। लोग मुल्क से प्यार करने निकले, बीवी को छोड़ करके भागे। लोगों का हाल तो ये है। वफा लोग करते किससे है आजकल? सबसे महंगी चीज दुनिया में और मुश्किल चीज है वफा। वफा, और अगर वफा मिल भी जाए तो सिर्फ जीते जी। आज मेरी बहनें शौहर की दौलत पे इतरा रही, नए कपड़ों पे इतरा रही, ज़ेवरात पे इतरा रही। मेरी बहन, जिस दिन तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, तेरा शौहर भी तेरा नहीं रह जाएगा और तू भी अपने शौहर की नहीं रह जाएगी। ये दुनिया है। इसलिए कब तक रोटियां बेल बेल करके नमाज का वक्त जाया करोगी? शौहर के लिए खाना बनाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, सास ससुर के लिए बनाती हो, बहुत अच्छा है। जो औरतें घर का काम काज खुशी खुशी करे, अल्लाह उन औरतों को जिहाद में शिरकत करने का सवाब अता करता है। एक सहाबी आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मर्द तो जिहाद करते हैं, हम घर में बैठी रहती, हमारे लिए जिहाद नहीं। आका फरमाते, घर का काम काज किया कर, अल्लाह उसी में तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। औरतों को उसमें सवाब है। लेकिन मेरी बहन, जब नमाज का वक्त आए,
तो रोटियां छोड़, किचन छोड़ और तू अल्लाह की इबादत में लग जा। वलीमे में अगर तू मेकअप करके गई है तो वुजू कर, ये मत सोचना मैंने वुजू किया तो मेकअप धुल जाएगा। मेरी बहन, अगर उसी वक्त तो तुझे मौत आई तो उस मेकअप की औकात क्या है, उस सिंगार की हैसियत क्या है। इसलिए मेकअप धुलता है, धुलता रहे, कभी नमाज नहीं छूटे। कोई रोटी जलती है, जलती रहे, नमाज नहीं छूटे। अगर किसी के खाने में ताखीर होती है, होती रहे, सबको मुअख्खर कर दो, पहले अल्लाह की इबादत करो। अब सुनो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या हाल है। मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ किया करो कि ए अल्लाह हमें महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। क्या मत कर? महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। न हम महरूम हो न हम बदबख्त हो। तो सहाबा ने पूछा, आका ये महरूम कौन है और बदबख्त कौन है? आप कहते हैं ना यार वो कमाता है तो बरकत नहीं होती, बदबख्त है। लोग कहते हैं ऐसा। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो मुफ्तियान किराम बताएंगे। मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका खातिम हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि ये बदबख्त है, रिश्ते नहीं आते कहते बदबख्त है, बीवी मर गई तो कहते बदबख्त है, शौहर मर गया तो कहते बदबख्त है। लेकिन हुजूर के नजदीक बदबख्त कौन है? बदबख्त हुजूर किसको कहते हैं? आका ने फरमाया, मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह तुम्हें महरूमी से और बदबख्ती से बचाए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह महरूम कौन है, बदबख्त कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, जो नमाज छोड़ दे वो महरूम भी है और वो बदबख्त भी है। सैयद अमीनुल कादरी साहब के जितने भी बयान अभी तक सुनते हैं और हम और आप जो सुनते हैं, उनके बयानात से ईमान ताज़ा हो जाता है सुन करके यकीनन। और जो वीडियो अभी हमने और आपने देखा, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।